मेरे मंगने च बाहरला जोड़ा मेहमान से साडी परिवार तो बाद वो शिवी सीगा। जो मैं बाहर छकन गया मैनू कहते बल्ली गल सुन, तेरा अज मंगना हो गया, कल ब्याह भी होऊगा। मैं कहा हाँ जी भाजी। कहना एक काम करी यार, तेरे ब्याह तक शायद मैं जिउंदा ना रहां, पर तू एक काम करी, जे तेरे कुड़ी हुई तो ओहदा नाम पूजा रखी, जो मुंडा होया मुंडे तेरे मेरे के लल्लू होंदे जो मर्जी रख ली। मैनू ये एग्जैक्ट वर्डिंग थी, मुंडे तेरे मेरे के लल्लू होंदे जो मर्जी ना रख दे, जो कुड़ी भी तो ना पूजा रखी, इसे बहाने तू मैनू याद रखेगा, तू मेरा छोटा भरा। ते ये कह के उदास से होके चलिया गया। रिक्शा बाहर खड़ा करके आया सी, साडे घर दे बाहर दरख्त भी बहुत बड़ा, वो दरख्त के थल्ले रिक्शा वाला वेट कर रहा सी, हाथल साहब के घरों रिक्शा लेके आया सी। जो ब्याह मंगना तो हो गया, शिव गल कह के भी चलिया गया, पर मेरे ब्याह तक वाकई शिव जिउंदा नहीं रहा। मैं ब्याह तो बाद मैं रोज़ मैं कदे रब की पूजा नहीं करता सी, अज भी नहीं करता मैं, ना मैं कदे कदे अरदासां ही कीतियां, ना मैं किसी तो कुछ मंगया। पर वो जिहड़े ब्याह तो बाद दे 3-4 महीने सी, मैं बिना किसी नूं दस्सिया, बिना किसी दी नज़रां तो ओले हो के मैं चुप चुपीते अरदासां करदा हुंदा सी कि महाराज मैनूं मुंडा नहीं चाहिदा, मैनूं कुड़ी दिओ, ते मैं ओहदा नां पूजा रखना, मैनूं इस करके कुड़ी चाहिदी है, इस करके धी चाहिदी है। जदों मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं ना पूजा रखा, अज भी मेरी बेटी का ना पूजा, ये मैं शिव नाल एक वादा किया सी, मैं वो ना पकाया। तो जदों मेरा बेटा होया 70 साल बाद, तो मैं वह नाम विस्की रखना सी, पर घरदियां ने रखण नहीं दिता, कहंदे चंगा नाम नहीं है, पूजा चंगा नाम से असीं रखण देता, विस्की नहीं रखण देना। अज मैं जदों अपनी धी नाल गल करदा, हाँ पूजा की हाल है, तो उहदे पिछे मैनूं शिव कुमार खड़ा दिखाई दिंदा। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ इस चैनल ते। मैं बलजीत परमार इस नवे चरवार कुछ नवीं गल्लां, कुछ नवे किस्से कहानियां लैके तुहाडे सामने बलजीत परमार फॉर यू चैनल ते लैके आ रहा। ये चैनल तुहाडी अपनी है, तुहाडे दोस्तां दी, तुहाडे सारे सर्कल दी अपनी चैनल है, और इनू सबसक्राइब करना, इनू दोस्तां नाल शेयर करना, इनू लाइक करना, ये चंगा नाम भी लिख दो, डिसलाइक भी कर दो, पर हुंगारा जरूर भरियो। ये मेरी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक बेनती है। पिछले हफ्ते तुहानू याद होएगा कि गल कर रहे थे शिव कुमार बटालवी दी और बलवंत गारगी दे किस्से कहानियां दी, कुछ होर गल्लां, ते अज कुछ नवे किस्से कहानियां जो शिव की जिंदगी नाल जुड़े है, उन्हां दी गल करांगे। शिव कुमार जिन्ना बाहर मकबूल सी अपने रिश्तियां करके, अपने प्यार मुहब्बत के किस्सियां करके, उन्ना ही वो अपने घर परिवार नूं भी प्यार करता सी। शिव दी जदों पहली बेटी हुई, उन्हें उहदा नाम पूजा रखिया, घर का नाम। वो समझदा सी कि बेटी जिहड़ी है ये एक दौलत है, लक्ष्मी है, और घर की रौनक है, इसकी पूजा करनी चाहिए, ना पूजा रखे। कुछ सालों बाद बेटा पैदा होया, उहदा नाम उन्हें मखौलना विस्की रख दिता कि यह विस्की है, ये पूजा है, ते अपनी बीवी नूं मखौलना उहदा नाम आरती भी रख दिता। ये शिव दी वो शब्दां नाल खेडदा सी। वो इन्हां निक्कियां निक्कियां गल्लां नाल अपने आप नूं भी, अपनी आत्मा नूं भी सैटिस्फाई करदा सी, ते घर दे दियां उन्हां निक्कियां निक्कियां शिकायतां, गिले शिकवे, उन्होंने भी हस खेड के टाल देना। जे घर वाली ने कहा दारू पी के क्यों आया, उन्होंने कहा मैं तो विस्की नूं मिलण आया सी, बेटे का नाम विस्की रखिया सी घर का, ये की करदा, मैं तो पूजा करदा, मैं तो आरती करदा। मतलब ये उहदी एक रोजाना लाइफ का एक हिस्सा बन गया सी कि हर गल जिहड़ी नॉर्मली एक घर च बीवियां नूं जां बच्चों नूं बुरी लगदी है कि बंदा दारू पी के घर क्यों आ रहा, घर का ख्याल क्यों नहीं रख रहा, तो इन्हां सारियां गल्लां नूं हासे च टाल के वो अपने आप नूं संतुष्ट कर लैंदा सी। हालांकि घर च कोई इहो जी कमी नहीं थी कि कोई तंगी जां कोई फाइनैंशियल तकलीफ, वो जो उसकी सैलरी आउंदी सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वो सीधी सारी घरे जाती सी, वो शिव कदे वो घर च नहीं सी करदा। उन्हें जो बाहरों जो अपना कमाउणा कवि दरबारां ते जाके जां कॉलेज के फंक्शन ते, जां फॉर एग्जाम्पल साहित्य अकैडमी का उन्होंने अवार्ड मिल गया 25,000 रुपए का, 25,000 रुपए का, वो लैके वो जो दिल्ली तो चंडीगढ़ पहुंचया
3 दिन लगे ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਚੌਧਰ ਮੰਗੀ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਲੜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਟਰਮਸ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਤੇ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗਿੱਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਹ ਰੋਮਾ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਬਲਦੇਵ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ 812 ਨੰਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਦੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜੇ ਬਲਦੇਵ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਘਰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ, ਕੁਝ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਲਦੇਵ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਚੂਗਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 30,000 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 30,000 ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਅੱਧੇ ਰੋਣ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ। ਖੈਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, 2.5-3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ, ਸ਼ਿਵ ਨੇ 4-5 ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1,000-1,200 ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋਇਆ 1973 'ਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਗਣੇ 'ਚ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ
ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਵੀ ਇੱਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹਸਰਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ 10 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੂਜਾ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਲੂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਦੀ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾ ਪੂਜਾ ਰੱਖੀ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਦਾਸ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਖਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਵਾਕਈ ਸ਼ਿਵ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੂਜਾ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੂਜਾ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਜਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸਕੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਜਾ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਤਾ, ਵਿਸਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਖੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਡਡ, ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਵੀ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਲਵੰਤਕਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਮੂਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ 22 ਸੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ PCS ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਚੱਕਰ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕੱਛ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕੋਠੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਕਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੋਇਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, मैं कर दिया इलाज ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, आओ 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 कोठियां वाले ਸਾਹਿਤਕਾਰੋ आओ, कोठियां वाले ਸਾਹਿਤਕਾਰੋ आओ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾੜੀ ਦੀ ਡੋਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕੱਸ ਕੇ ਡੋਰ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੇ ਤੂੰ 3-3 ਬੋਤਲਾਂ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 3 ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨਕਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਫੈਂਡ ਕੀਤਿਆਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ। ਭੂਸ਼ਣ ਧਿਆਨਪੁਰੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਹੋਰ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ। ਫੋਰਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਿਵ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਰੇਡੀਏ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਬਣਾਈਏ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਤੇਰੇ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਕਦੇ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸੋਚੋ ਕੀ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੋੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਜੰਗਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਕਵੀ ਭੂਸ਼ਣ ਧਿਆਨਪੁਰੀ ਦਾ ਪਲੇਠੀ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਹੋਰ ਛਪ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦੋ ਪੜੋ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਹੋਰ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਬੋਰ ਬੋਰ ਬੋਰ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ, ਉਹ ਭੂਸ਼ਣ ਧਿਆਨਪੁਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਇੰਨੀ ਰਵਾਨਗੀ, ਇੰਨੀ ਅਪਣਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਿਵ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਥਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ 45 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਸੈਕਟਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ, ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਨਹਸਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਫॉर ਯੂ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।